മാക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്വസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷനാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. മാക് നമ്പർ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ലെറ്റർ എം. അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാക് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്വസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വി കൺസിഡർ എ പാസേജ് ആൻഡ് എ പിസ്റ്റൺ. If the piston is moving and the container contains certain quantity of gas inside it, and there is a piston used for providing the disturbance, and if we make the piston to move at a velocity of v, that means the disturbance will be moving with the velocity v. Therefore the gas medium present just in front of the piston, this piston will be having the same velocity, and a pressure wave will be set up inside this medium, and it will be moving ahead of the piston, and it is having a velocity small letter a, and it is known as the sound velocity. The sound velocity a is given by the equation root of dp by d rho, and in the case of a perfect gas, the A will be equal to root of gamma r into t, where gamma is equal to Cp by Cv, or adiabatic index, and r is equal to the characteristic gas constant, and t gives the temperature, and t is actually the temperature of the gas. So it is actually the expression for finding the sound velocity through a gas. So by knowing these two velocities, that is v and a, we can divide v with a, then we will get the Mach number. That means Mach number is actually equal to the ratio of local flow velocity. That is actually the local flow velocity, and a gives the sound velocity in that region. Okay. Therefore, Mach number can be defined as the ratio of local flow velocity at a particular region to the sound velocity at that region through a gas medium. If we are considering a gas which is having a particular flow velocity v, and due to the movement of a certain kind of disturbance, a pressure wave is set up inside the gas medium or inside the fluid medium, then the pressure wave is having a velocity a, then we can divide these two velocities v by a. That means the ratio of local flow velocity. That means the local flow velocity means the velocity about which or the velocity the gas medium is having is actually known as the local flow velocity, and a represents the sound velocity. That means the velocity of pressure wave which is passing through the ഗ്യാസ് മീഡിയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ എ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ജനറലി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ജനറൽ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ 1. മാക് നമ്പർ 1-നെക്കാട്ടി ചെറുത് വരാം. എങ്ങനെ വരണം? അപ്പം ലെസ് ദാൻ 1 വരണമെങ്കിൽ എ വലുതായിരിക്കണം, വി ചെറുതായിരിക്കണം, അല്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എ. ഇൻ ദിസ് കേസ് വി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എ. സോ here we can say that the Mach number is less than 1, and in such cases the flow is known as subsonic. ഇതൊരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഇതിനകത്തൂടെ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, ഗ്യാസ് എന്ന് പറയേണ്ട, എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി ഇൻ എ സബ്സോണിക് ഫ്ലോ. അതിനെ ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോയിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വരാം. മാക് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആവണം. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. ദെൻ ദ ഫ്ലോ ഈസ് നോൺ ആസ് സോണിക്. ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് സോണിക് ആണെന്ന് പറയും. ദ ഫ്ലോ ഈസ് സോണിക്. ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോണിക് ആണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഫ്ലോയുടെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഗ്യാസ് മീഡിയത്തിനെ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസിന് വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗ്യാസ് മീഡിയം വിൽ ഓൾസോ ബി ഹാവിങ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി. സോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഇനി അപ്പോൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരാമല്ലോ. അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് എനെ കാട്ടി വലുതാവണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എവർ വി ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, then the Mach number will also be greater than 1, and in such cases the flow is known as supersonic. ഇനി നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? സൂപ്പർസോണിക്
ഫ്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറൈസേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ജനറലി നമുക്കിങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സബ്സോണിക്, സോണിക് ആൻഡ് സൂപ്പർ സോണിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ഇതുകൂടെ വലിയൊരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കംപ്രസിബിളും ഇൻകംപ്രസിബിളുമായിട്ട് മാക് നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന അക്വസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് dp/d ആൻഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി ബിക്കോസ് ദ process or property changes which are happening whenever the pressure wave passes through the medium is isentropic process. Therefore it is represented by using suffix s. Okay, അപ്പോൾ എസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അക്വസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റിയുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലൂയിഡിൽ വേണോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എന്താണ് റിലേഷനാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, ഗ്യാസ്, അതായത് കംപ്രസിബിൾ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ്, വെറും ഗ്യാസ് അല്ല, പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് അല്ല. PV⁻⁴ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ PV⁻T നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, സോറി, PV⁻T നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. P=RT എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയേണ്ടി പറ്റും, 0 എന്ന് പറയാം. ഓൾമോസ്റ്റ് 0 എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് 0 ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ വിൽ ബി വെരി വെരി ഹൈ. എയുടെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ വിനെക്കാട്ടി വളരെ വളരെ വലുതാണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടും കുറഞ്ഞു പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.3, എം എന്ന് പറയുന്ന 0.3 ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡാണെന്ന് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് 0 ആണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ആണ്. എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഇഫ് the density change is equal to almost 0, even the pressure changes നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ 0 എന്ന കേസിൽ നമുക്ക് അക്വസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ഓർ ദ ലോക്കൽ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓർ the acoustic velocity or sound velocity will be very very high. That means v എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി വളരെ വലുതാവും. അപ്പോൾ മാക് നമ്പർ വളരെ ചെറുതാവും. 1നേക്കാട്ടി ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ചെറുതിലോട്ട് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.3 വരെ മാക് നമ്പർ വരുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്നും, ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 വലുതാവുന്ന കേസിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ടും എടുക്കാം, കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ മാക് നമ്പർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.3. 0.3 മുകളിലേക്കുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയൊക്കെ അല്ല, മാക് നമ്പർ 0.3 മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിനെയല്ല നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ തന്നെ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാക് നമ്പറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 മുതൽ 0.8 വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സബ്സോണിക്കായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ദി സബ്സോണിക് ഫ്ലോ. ഇനി അതേപോലെ 0.8 മുതൽ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1.2 വരെ, അതായത് ഒന്നിനെ കാട്ടി ജസ്റ്റ് ചെറുതും 1നേക്കാട്ടി കുറച്ച് വലുതും ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോയിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയും, ട്രാൻസോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ ട്രാൻസോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇത് മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1.2 മുതൽ ഇഫ് മാക് നമ്പർ ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1.2 ആൻഡ് 5, 1.2നും 5നും ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറയും. ഇനി ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്, മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 വരുന്നു. മാക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 വരുന്ന കേസിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാക് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 0.3 വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എല്ലാം അതിനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കേസ്. ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻ അഡയബാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എലിപ്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഒരു അഡയബാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എലിപ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നോക്കിക്കോളാം, അത് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ചോദിക്കൂ, ആ വരയ്ക്കാൻ അങ്ങ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. അഡയബാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എലിപ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡയബാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എലിപ്സ് വേണം. ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും, പ്രാൻഡിൽ വെലോസിറ്റി എലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാൻഡിൽ വെലോസിറ്റി
എലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് കൊള്ളണം. പ്രാൻഡിൽ വെലോസിറ്റി എലിപ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡിയാബാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു കോട്ടണിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. നോക്കിക്കോണം. ഇത് എ അക്വസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി. ദിസ് ഇസ് ദ ലോക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയാം. മാക് നമ്പർ 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എയും ഇപ്പോൾ പറയും എയും വിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ, ഒരേ വാല്യൂ, ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അത് മാക് നമ്പർ 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെയാണ്, ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.3 വരെയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ. അതായത് ഇത് 0.3 വരെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. മാക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 0.3 വരെ വരും. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0.8 വരെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ 1നും 1.2നും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ ട്രാൻസോണിക്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സോണിക്ക്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ട്രാൻസോണിക് ആവും. പിന്നെ 1.2 മുതൽ 5 വരെ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്നായിട്ട് എടുക്കും? സൂപ്പർസോണിക് ആകും. 5നേക്കാട്ടിക്ക് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താകും? ഹൈപ്പർസോണിക് ആക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫ്ലോ ആണ്? ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും കൂടെ വെക്കണം. നമുക്ക് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സബ്സോണിക് ആണ്. പിന്നെ ഇത്രയും റീജിയനിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ന് പറയും സോണിക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും, സോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. സോണിക് വെലോസിറ്റി ട്രാൻസോണിക് എന്ന് പറയും. സബ്സോണിക്, പിന്നെ അടുത്ത ട്രാൻസോണിക്. ഇവിടെ നമ്മൾ സോണിക് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ മാക് നമ്പർ 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് അതിന് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സോണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 1.2 to 5 വരെ നമ്മളെന്ന് വിളിക്കും സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ 5 മുതൽ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് വലുതായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് നമ്മളെന്ത് പറയും? ഹൈപ്പർ സോണിക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രാൻഡിൽ വെലോസിറ്റി എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പഠിക്കുന്നത്. പ്രാൻഡിൽ വെലോസിറ്റി എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഫ്ലോ റീജിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഓരോ ഫ്ലോ റീജിയൻസും തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ്. അത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ്.